हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो हाज़र तुहाडे लई अपनी अज दी क्लास लैके। डेली तुहाडी अपनी मैथेमैटिक्स की यह क्लास होंदी हैगी। मैथेमैटिक्स इन पंजाबी, मतलब पंजाबी दे विच अपनी तुहाडी रोज़ की क्लास होंदी हैगी। पंजाब पुलिस की जिहड़े बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हां दे वास्ते आपां ने एक बैच स्टार्ट किया होया हैगा, मिशन पंजाब पुलिस 2021। सो ये बैच बिल्कुल पंजाबी दे विच हैगा तुहानूं, ताकि बेसिक तो समझ आ सके। ठीक है जी। तो इस दे विच आपां ने मैथेमैटिक्स का सारा सिलेबस कवर करना है। तीजे चैप्टर ते आपां आ चुके हैं। इस तो पहला अपनियां 16 क्लासां हो चुकियां ने। ठीक है। तो पंजाब पुलिस के वास्ते देखो जिहड़ा सिलेबस आएगा उस दे विचों मैथ आपां ने स्टार्ट किया होएगा। इस तो अलग पंजाब जीके की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है तुहाडे वास्ते, वो जाके तुसीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच देख सकते हो। उस दियां 23-24 क्लासां हो चुकियां ने। रैगूलर तुहानूं वो भी क्लास मिलिया करेगी। तो आपां ने रीजनिंग भी स्टार्ट कर देनी हैगी। मैथेमैटिक्स का अपना यह कोर्स चल रहा है। सो जेकर तुसीं अपने पहली बार चैनल के नाल जुड़ रहे हो तो तुहानूं बेनती है कि अपने दोस्तों के नाल वीडियो भी शेयर कर दो तो अपने चैनल को हुणे सबसक्राइब कर लो। तुहानूं इस तरह की क्लास डेली अपने चैनल के उत्ते देखने को मिलती रहेगी। तो जेकर हाँ तुसीं पहली बार जुड़ रहे हो तो पिछलियां क्लासां देखने के वास्ते तुसीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच जाना हैगा। उत्थे तुहानूं प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस दे विचों तुसीं पुरानी सारी सीरीज़ में देख सकते हो कि अज तो पहला अपन कितनी क्लासां हो चुकियां ने। 1 नंबर क्लास तो लैके तुसीं सारियां क्लासां देख लेना। ठीक है जी। क्योंकि मैथेमैटिक्स अजिहा सबजैक्ट है कि जेकर आप इसनूं सीरीज़ वाइज देखते हैं तो ही समझ दे विच आउंदा। जिवें कि उही आपां ने तुहानूं उदाहरण दी सी, जदों आपां ने बोरी नूं उधेड़ना होवे ना, जे तो आपां उसका जिहड़ा धागा खिंचते होंगे, जे तो आपां उसनूं सिरे वाले पासों खिंचण लग जाइए, सही सिरा आपां नूं उहदा लभ जाए तो आपां उस धागे नूं खिंचते जाने तो वह धागा उतरदा जांदा हैगा। पर जेकर आपां उसका उल्टा सिरा छेड़ लईए तो वह धागा नहीं उतरदा, उसनूं गंढ आ जाती है तो आपां उसनूं खोल नहीं सकते। ठीक है। इस तरह तुसीं सीरीज़ वाइज जो अपन क्लासां नूं अटेंड करोगे तो तुहानूं मैथ बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है। क्योंकि अपने स्टार्ट ही बेसिक तो किया होएगा। तो एक तुहानूं बेनती है कि अपना जिहड़ा टैलीग्राम चैनल बनया होया उसनूं तुसीं जरूर ज्वाइन करो। उत्थे तुहानूं हर एक अपडेट मिलती रहेगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच तुहानूं मिल जाएगा। ठीक है जी। देखो आपां पहली गल तुहानूं सिलेबस दिखाने कि किहड़े अपने चैप्टर हो चुके हैं। पहला चैप्टर सीगा सिलेबस के विच सिंपलीफिकेशन का, यह अपना कंप्लीट हो चुका है। अपने चैनल के उत्ते प्लेलिस्ट दे विच मिल जाएगा। उस तो बाद एवरेज हो चुका है। डेसीमल एंड फ्रैक्शन का जिहड़ा चैप्टर है, तीजा नंबर चैप्टर है, वो अपन स्टार्ट किया होएगा। ये भी आपां बस कुछ ही दिनों के फतेह कर देना है। ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़े रह जाएंगे आपां रेगूलर तुहानूं क्लासां दिंदे रहांगे। होर सबजैक्टां दी भी आपां ने क्लासां स्टार्ट कर दीआं ने। बस 1-2 दिनों का वेट होर कर लो तुसीं, नाल ही तुहाडे वास्ते आपां टैसट सीरीज़ का आरंभ करांगे। उहदे विच जिहड़े अपने चैप्टर कंप्लीट होंदे जाया करनगे उन्हां नूं आपां उहदे विच तुहानूं क्वेश्चन के रूप में MCQ जां किसी भी रूप दे विच तुहानूं ओह करांगे ते नाल ही टैलीग्राम चैनल ते तुहानूं उसकी PDF मिल जाया करेगी। ठीक है जी। तो देखो मैथ की जी क्लास होंगी है अपनी डेली, उसका अज अपना 17वां दिन है। 16 क्लासां इस तो पहला हो चुकिया ने। डिस्क्रिप्शन में जाके तुसीं देख सकते हो, जां फिर चैनल के विच जिहड़ी अपनी प्लेलिस्ट की वो हुंदा हैगा सैक्शन, उत्थे जाके देख सकते हो। तो कम्यूनिटी के विच भी तुसीं डेली चैक कराया करो। ठीक है जी। देखो डेसीमल एंड फ्रैक्शन की अपनी तीजी क्लास हैगी। बेसिक लैवल तो आप स्टार्ट करते होंगे। तो आपां अज की क्लास दे विच की करांगे, देखो पहली गल तो आपां सिंबल्स के बारे चर्चा करांगे। देखो सिंबल तुहानूं जिवें कि आपां ने सिंपलीफिकेशन दे विच दस दित्ता सीगा कि सिंबल की हुंदे ने। सिंबल हुंदे ने देखो 3 तरह के, मान लो ये नेगे। ठीक है। हुंदे तो मैथेमैटिक्स के विच बहुत सारे सिंबल ने, पर आ जिहड़े 3 नेगे उन्हां दी तुलना करन वास्ते ने। ठीक है। कि किहड़ी संख्या वड्डी है किहड़ी छोटी हैगी, इस तरह संख्यावां नूं तुलना करते हैं ये। ठीक है। उन्हां दे बारे आपां सिंपलीफिकेशन दे विच पहलां गलबात कर चुके हैं, तुहानूं समझा भी चुके हैं। पर फिर भी आपां नूं जदों कोई भी अपने स्टार्ट कुछ भी करना हो तो पहल दे विच उस दस देना चाहिए है। ठीक है। देखो मान लो आपां सब नूं पता है कि 1 2 3 आपां ये चीज़ जेकर गिनती लिख दईए तो आपां नूं इन्हां दे विचों वड्डा दस्सण लई कह दिता जाए तो आपां नूं पता होएगा कि 3 सब तो वड्डा है। क्यों? क्योंकि आपां पहले दिन तो सुणदे आ रहे हैं, पहले दिन तो देखते आ रहे हैं कि 3 ही सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ है। बाकी आपां नूं देखना ये सौखा है, ये आसान है, क्योंकि आपां नूं इन्हां संख्यावां की पछाण आ चुकी हैगी। आपां इन्हां नूं जिवें आपां किसी परसन नूं जानन लग जाने, आपां इन्हां नूं जानन लग गए एक तरह कि 3 ਵੱਡਾ ही होएगा इस दे नालों। ठीक है। हाँ पर जेकर वड्डी भी संख्या बनती जाएगी आपां तां भी इस नूं पछाण लेंगे। पर जेकर ये संख्या यही संख्या आ जाए होर किसी रूप दे विच 1/3 आ जाए, इधरों 1/2 आ जाए, तो आपां नूं वड्डा दसना औखा लगदा हैगा। ठीक है। जां फिर यह आ जाए 31/3, ये आ जाए 32/2, 21/2 आ जाए,
इस तरह आपां नूं पछाणना औखा लगेगा। ठीक है, औखा क्यों लगेगा? क्योंकि आपां ਉਹ रूप ਨੂੰ ਜੇ ਘੱਟ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, 2 ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, 1 ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 1 2 ਅਤੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਮੱਝ ਬਰਾਬਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 0.25 ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਕਟਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 1 ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 3 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਵੱਡਾ ਹੈ 2 ਤੋਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 3 ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। 2 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ 2 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 3, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 2 ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਅਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜੇ 1/2 ਅਤੇ 1/3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਇਹ ਡੈਸੀਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2.0 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2.0 ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1/2 ਅਤੇ 1/3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ 3 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬੀ ਦੇਤੀ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਡੱਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ 3 ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, 3 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਬਾਹਰ, 1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਗ। ਭਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਰੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਾੜਾ ਪੜਾਂਗੇ
3 ਦੀ ਗੁਣਾ 3 ਨਾਲ, मतलब 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 3 तक पढ़िया, ਉੱਪਰ 3 लिख देंगे ना, 1 बाकी आ गया, फिर 0 लिख दो, ठीक है। फिर उस तरह आप चलते चलांगे। 0.3 अपना देखो इत्थे तक इसनूं सॉल्व करन ते आ रहेगा। इत्थे लिख लो 1, इत्थे लिख लो 2, हुण आपां 2 वाला भी इन्ना की करके देख लैंदे ना, इत्थे लिख लो 1, ठीक है। इहदे नाल ला दो 0, इत्थे भी ला दो 0 पॉइंट। इत्थे 2 दे पहाड़ा पढ़ांगे आपां, 10 तो छोटा की हुंदा हैगा, 10 ही आ रहा है ना 5 नंबर ते, इत्थे 10 लिख के काट ही ला दो, मतलब कि ਇਹਦਾ ਤਾਂ आ गया 0.5, ਇਹਦਾ आ गया 0.3, देखो समझ रहे होंगे ना। ਇਹਦਾ ਤਾਂ आ गया 0.3, ਇਹਦਾ आ गया 0.5। ਤਾਂ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा कि ਕਿਹੜੀ संख्या ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਾਲੀ हैगी, देखो 2 हैगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हैगा 2, ਤਾਂ ਇਹ संख्या ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, देखो जी इस तरह ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ देखो 1/5, ठीक है, 2/5 ਤੇ 3/5 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4/5 ਲਿਖ ਲਓ। चलो 1 2 3 4 नीचे 5 लिखते सारे ने। देखो इस तरह की मान लो अपन कोई सीरीज दी हुई हैगी, इन्हों के अपन कह दिता जाए कि सब तो वड्डी संख्या पता करो किहड़ी हैगी। सब तो वड्डी संख्या आपां किवें पता करांगे। देखो मान लो अपने कोल 1 रोटी हैगी, आ देखो उपर 1 लिखा हुआ है ना, 1 रोटी है, उसते अपने करते 5 टुकड़े। 1 रोटी के जो आप 5 टुकड़े करांगे, तुसीं मन दे विच तस्वीर बनाओ कि किन्ने क टुकड़े भी किन्ने किड्डे क भाग बनणगे उसते, ठीक है। 1 रोटी के अपने 5 टुकड़े कर ले, इत्थे कर ले 2 रोटियां के 5 टुकड़े। तुसीं हुण दिमाग लड़ा के देखो, जेकर 1 रोटी के 5 टुकड़े करांगे जां 2 रोटियां के 5 टुकड़े करांगे, ठीक है। चलो रोटी का नहीं, तुसीं होर चीज़ लगा लो कि तुहाडे लवे 1 रुपया हैगा, 1 रुपया हैगा, 1 रुपया 5 बंदियां दे विच वंड दो, 1 रुपये नूं 5 बंदियां दे विच वंड दो। इत्थे अपने कोल 2 रुपये ने, 2 रुपये नूं 5 बंदियां दे विच वंडो। तुसीं देखोगे कि जेकर 1 रुपया 5 बंदियां दे विच वंडांगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ। 2 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ 3 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 3 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਰੁਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 4 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 4 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੇ ਨੇ। 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਵੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 4/5 ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸੰਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 5/5 ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 1/5 2/5 3/5 4/5, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5/5 ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। 5/5 ਦੇਖੋ 5 ਰੁਪਏ ਹੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/5 ਉਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਸੇਮ ਰਕਮ, 1/5 2/5 3/5 4/5। ਦੇਖੋ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੀ 4 ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਉਹ ਲੈ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੇਮ ਹੈਗਾ,
ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ। ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਸ਼, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸੇਮ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 5, ਇੱਥੇ ਵੀ 5, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਚੇ ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ 5 5 ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਚੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਣੇਗੀ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲੈ ਲਓ 3/5, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਚ ਗਈ 4/5। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਭਰਨੇ ਨੇ, 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ, ਮਨ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਐਂ ਲਿਖ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਟਾ ਦੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ। 1/5, ਠੀਕ ਹੈ, 2/10, 3/15, ਠੀਕ ਹੈ, 4/20। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 1 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 1 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 2, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 10 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 5 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਦੇਖੋ 3 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 1 'ਤੇ, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 15 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 5 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 4 1 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 20 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 5 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ 1 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 10 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ 5 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 3 1 ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 15 5 ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। 4/20 ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ 4 1 4, 4 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਚੌਕਾ 20 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1/5, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 1/5, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 1/5 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 1/5। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ 1/5 1/5 1/5 1/5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਈਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਲੱਗੇਗਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ 1/6 2/5 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1/4 ਅਤੇ 3/6, 1/3 ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੇਮ ਸੀਗਾ,
ਅੰਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ 3/4 3/5। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਸੀਗਾ 3/6 3/7। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਲਿਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਏ 3 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਉਹੀ 3 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ, 3 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ। ਅਤੇ ਉਹੀ 3 ਰੁਪਏ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। 3 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਘੱਟ ਹੋਈਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 300 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਏਗੀ। ਕਿ ਜੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਏਗੀ, 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਅੰਸ਼ ਸੇਮ, ਉੱਪਰਲੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਵੱਡੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਛੋਟੀ। ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਹਰ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਅੰਸ਼ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਵੱਡੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਛੋਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅੰਸ਼ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 3/7, ਫਿਰ 3/6, 3/5 ਅਤੇ 3/4। ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲੀ ਚੱਲੋ ਉਸ 'ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ 1/6, 2/5 ਅਤੇ 1/4, 1/3। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸੇਮ ਨਾ ਹਰ ਸੇਮ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸੇਮ ਨਾ ਹਰ ਸੇਮ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੇਮ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 2/5 ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਦੀ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆ ਗਈ
ਛੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੰਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਦਾ ਲਿਖ ਲਓ 3 4 5 ਅਤੇ 6 ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ 2 'ਤੇ ਭੇਜੋ ਇਸ ਨੂੰ। 2 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, 4 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ 2, 5 ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, 6 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 2 'ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। 3 ਐਵੇਂ ਉਤਰਿਆ, 2 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ, 5 ਆ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ 3 'ਤੇ। 3 'ਤੇ ਭੇਜ ਗਏ ਇੱਥੇ 1 ਫਿਰ 5 ਫਿਰ 3 ਫਿਰ 5 'ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੌਰੀ ਪਿੱਛੇ 3 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 1 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 5 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਨੀਚੇ 1 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ 5 ਤੀਏ 15 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਣਾ। 5 ਤੀਏ 15, 15 ਦੂਣਾ 30, 30 ਦੂਣਾ 60। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 60। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਾਫ਼। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ 60। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਐਲਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਫ਼। ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 60। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ 6 ਹੈ ਇਹਨੂੰ 60 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 60 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 60 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 60 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 60 ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸੇਮ ਬਣਾਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1/6 ਲਿਖ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 60 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 60 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2/5 ਲਿਖ ਲਓ। ਨੀਚੇ 60 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨੀਚੇ 60 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 12 5 60 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨੀਚੇ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਉੱਪਰ ਵੀ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/4 ਕਰੋ। 1/4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 60, 4 ਨੂੰ 60 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 15 ਚੌਕਾ 60 ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਨੀਚੇ ਵੀ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 1/3 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨੀਚੇ 60 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 20 ਤੀਏ 60 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਟਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 10/60। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਦੂਣਾ 24/60। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ 15/60। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20/60। 20 ਹੈ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 60 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 24 ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ 1/6, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 2/5, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇਗੇ। ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਸ਼ ਸੇਮ ਨਾ ਹਰ ਸੇਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ 1/2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 3/4। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2/3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7/8। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਲੋ 6/7 ਲਿਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਰ ਹੈ। ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, 2 ਚੋਂ 1 ਘਟਾਓ ਚਾਹੇ 1 ਤੋਂ ਜੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, 1 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ 3 ਅਤੇ 4 ਇਹ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ 3 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, 7 ਅਤੇ 8 ਇੱਥੇ ਵੀ, 6 ਅਤੇ 7 ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਦਾ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਅੱਖਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਅੱਖਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ 3 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ 7 ਉੱਪਰ 7 ਵੱਡਾ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ 7/8 ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆਹ ਹੈਗੀ 6/7 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ 3/4 ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2/3 ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/2 ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 1/5 ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 11/15 ਹੈਗੀ, 21/25 ਹੈਗੀ, 31/35 ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ 4 ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ 4 ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/3, 3/5, 7/9, 11/13। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਲਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ 1/5 ਅਤੇ 1/7, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੱਪਰਲੇ ਸੇਮ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੰਸ਼ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 7 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 1 ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 7, ਅਤੇ 5 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 1 ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 5। ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਆ ਜੇ, ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 1/5 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 7 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਟੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ 7 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਆ ਜੇ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1/5 ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5, ਆਹ 5 ਆਇਆ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ 7 ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਹ 5 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2/5 ਅਤੇ 7/8 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਸ਼ ਸੇਮ, ਨਾ ਹਰ ਸੇਮ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫਰਕ। ਇੱਥੇ 1 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 3 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਿਸ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੈੱਟ, ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇੱਥੇ 7 ਇੱਥੇ 8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਆਈਓ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆਗਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟੀ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ 8 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 8 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ, 8 ਦੂਣਾ 16 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 7 ਦੀ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 7 ਦੀ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ 35 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। मतलब कि इधर आ रहा ना 35 इधरली साइड आ रहेगा 16, इधरली साइड 35, तो ये संख्या अपनी वड्डी हैगी। ठीक है, इस तरह आप इसनूं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो आप एक सवाल होर सॉल्व कर लेने इसे दा 2/5 6/7 तो 5/6। ठीक है, हुण 3 वाली हो गई। उस तो बाद आप 4 वाली 5 वाली जिन्ने वाली भी बना सकते हैं। इसनूं देखो 7 की 2 नाल गुणा की, 7 दूना 14 हुंदा हैगा। फिर 5 की 6 नाल गुणा करो, 5 6 30 हुंदा हैगा। देखो इन्हां दोनों के विचों किहड़ी संख्या वड्डी होगी? आ तां रहेगी छोटी, आ संख्या रहेगी छोटी, तो इसनूं भुल जाओ। इन्हां दोनों की करो। हुण इत्थे छिक्कम छिक्की इत्थे आ गया 36, उपर लिखो चाहे नीचे लिखो, आपां नूं पता होना चाहिए कि आपां किहड़ी साइड लिख रहे हैं। 7 5 35, देखो इत्थे वड्डा आ गया, तो ये संख्या अपनी वड्डी होगी विचाले वाली। ठीक है जी, इस तरह आप ये संख्या वड्डी होगी, इसनूं इत्थे लिख लो 6/7। जेकर आपां नूं सीरीज़ दे विच लगाउण नूं भी कह दिता जाए, जेकर वड्डी पता करन नूं कह दिता जाए तां आपां नूं पता लगेगा वड्डी है। जे दो वड्डी पता लग गया तो आपां इसनूं इत्थे लिख लिया। हुण की करोगे? देखो अपने कोल बच गई 2/5 वाली, मतलब कि आ बच गई ना, एक बच गई आह। इन्हां दी दोनों दी करके देख लो 5/6। इन्हां दी करांगे 6 दूनी 12 बन गया, 5 5 25 बन गया। तो दूजे नंबर की संख्या ये होएगी। इत्थे दूजे नंबर पर 5/6 लिख लाँगे। ठीक है, घटदे क्रम दे विच लिख रहे हैं। उस तो बाद 2/5 लिख लाँगे। इस तरह आप इसके चिन्ह लगाते जावांगे। ठीक है जी, ये सीगा अपना अज की क्लास। तुहानूं क्लास किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर दसना है। तुहाडी सीरीज़ अपनी इस तरह चलती रहेगी। आपने तुहाडा सारा सिलेबस कंप्लीट करवा के ही पिंड छड्डना हैगा। इस तरह आपने तुहानूं भज्जन नहीं देना। ठीक है जी, तो तुसीं अपने नाल जुड़े रहना हैगा। तुहाडा सिलेबस आपां पंजाबी दे विच सारा कंप्लीट करांगे। होर सबजैक्टां दी भी क्लास आपां स्टार्ट करांगे। तुसीं ये ना सोचो कि टाइम घट रह रहा कि आपां नहीं कर पावांगे। आपां तुहाडा सिलेबस कवर करन दी कोशिश करांगे। कुछ नहीं हुंदा, आपां 2 क्लासां कर लांगे दिन दे विच दी, जे एवें लग्गिया। होर सबजैक्टां दी देखो किहड़े दी करांगे आपां। पंजाब जीके दी करनी है, रीजनिंग दी करांगे, मैथ दी अपनी चल ही रही है कि इस चैप्टर तो आपां ने तिन्ने कंप्लीट कर ही लैणे ने। ठीक है, इस तो बिना जे आपां नूं लग्गिया आपां होर सबजैक्ट दी भी कर लांगे, इंग्लिश वगैरह जां कोई भी। पर आपां मेनली आ 3 सबजैक्ट मान के चलदे हैं कि तुहाडे आपां ने करने ही करने ने, चाहे किवें भी आपां नूं करने पैण। ठीक है, पंजाब जीके ते रीजनिंग मैथमैटिक्स की अपनी क्लास चल ही रही हैगी। बाकी दे सबजैक्ट टाइम की प्रॉब्लम होने करके ही बेशक ना होण, बाकी क्योंकि अपने इन्हां दी तुहानूं टैस्ट सीरीज़ भी तो देनी है ना, इस करके आपां होर सबजैक्टां दे नाल शायद ही पंगा लईए। आपां ये 3 सबजैक्ट तो तुहाडे कंप्लीट करवाने ही करवाने ने। सो ये क्लास किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर दसना हैगा, ते अपने दोस्तां दे नाल वीडियो नूं जरूर शेयर करियो। ठीक है, तो उस तो बाद जेकर तुसीं इस क्लास के जरिए पहली बार अपने चैनल के नाल जुड़ रहे हो तो तुसीं ने की करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच तुहानूं प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ पंजाब पुलिस प्लेलिस्ट का नाम है। उस दे विच जाके तुसीं सारियां क्लासां नूं देख सकते हो। तो आउण वालियां वीडियोज़ नूं सब तो पहलां देखण लई अपने चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लैणा हैगा। तुसीं ने अपने दोस्तों के नाल शेयर जरूर कर दिओ। ते पंजाब जीके की प्लेलिस्ट भी तुसीं देख सकते हो। आपां उत्थों ही कंप्लीट करांगे उस क्लास नूं। एवें नहीं हैगा कि आपां स्टार्टिंग तो कोई क्लास होर लैके आवांगे पंजाब जीके की। 23-24 क्लासां अपनी पंजाब जीके दी हो चुकियां ने। उत्थों आपां इसनूं सीरीज़ नूं उत्थों ही स्टार्ट करांगे। ठीक है, क्योंकि देखो अपना जीओग्राफी उहदे विच चल रहेगा, उत्थों आपां उसनूं स्टार्ट करके अपनी क्लास नूं अगे वधावांगे। ठीक है जी, तो टैसट सीरीज़ भी तुहाडे वास्ते लैके आउंदे रहांगे, तो वेट कर लो कुछ टाइम। तो जिहड़ी आह डेली क्लास हुंदी है मैथ दी, तां तुहाडी हुंदी ही रहेगी। ठीक है जी, हुण तक वीडियो दे नाल जुड़न लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी।